नमस्कार ओडिशा। आज अच्छी जनवरी मास 29 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर ओडिशा रे शिल्प विप्लव 20 लाख कोटी पुंजी निवेश। ओडिशा रे एक नूतन शिल्प विप्लव आरंभ होइछि। राज्य नूतन शिल्प प्रतिष्ठा प्राय 20 लाख कोटी टंकार शिल्प प्रस्ताव सहित आगक बढ़ुछि। एगुड़िक कार्यक्षम हेबा परे प्राय 15 लाख नूतन नियुक्ति सृष्टि हेबो। संबलपुर जिलार लपांगाठारे एनलॉग इंडस्ट्रीज लिमिटेड रो आदित्य आलुमिनियम प्लांट रे भारतर प्रथम फ्लैट रोल्ड प्रोडक्शन आलुमिनियम यूनिट उद्घाटन करने अवसर में मुख्यमंत्री महेंद्र माझी यह कहते 26,996 कोटी टंका निवेश रे स्थापित यह प्रकल्प 5,012 लोकों नियुक्ति सृष्टि करिबो। तृणमूल स्तर में उत्पादन को आहरी मजबूत करिबो एवं एही अंचल रे नूतन जीविका सुजोग सृष्टि करिबो बोली आशा करा जाछि। मुख्यमंत्री कहिथिले श्रमिक माने हेउछन्ति ओडिशार शिल्प सफलतार प्रकृत स्थपति। सेमानक पई उत्पादन केबे बंद हुए नै एवं प्रगति केबे मंथर हुए नै। विकास केवल निवेश किंबा घोषणा द्वारा नुहे बरं लोकंक जीवन रे प्रकृत परिवर्तन द्वारा मपाजे। युवकंक पई चाकरी परिवार पई सुरक्षा एवं उन्नत शिक्षा पई एवं स्वास्थ्य सेवा आवश्यक। परवर्ती खबर चाषी खाता को गलानी 8,000 कोटी। मंत्री 37 लाख अधिक मेट्रिक टन धान किणिले सरकार। एने सूचना दी खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहते गतकाली सुधा 37,91,225 मेट्रिक टन धान किणा सरिलाणी। 8,000 कोटी अधिक टंका चाषी खाता को जाइछि। धान किणा सुरखुरे चली कौनसी बाधा नहीं। अन्यपटे नवनिर्माण कृषक संगठन ओडिशा बंद डाकरा देइथिबा प्रसंग में मंत्री कहते ओडिशा बंद डाकरा सुपर फ्लॉप होइछि। कौनसी जगार भी कृषक तांको सह बाहरिले नहीं। प्रकृत कृषक आंदोलन रे नहांती। राजरास्ता को बाहरी नहांती। चाषी लोकों को विभ्रांत करने को चेष्टा करुछंती। सेथिरु क्षांत रुहंतु। परवर्ती खबर अजित पवार वियोग रे नवीन को शोक। घटना रे स्तब्ध नवीन। अजित पवार वियोग रे नवीन को शोक प्रकाश कले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। ए घटना रे स्तब्ध बोली कहिले। यह सहित मृतकों परिवार को समवेदना ज्ञापन जणाइछंती। बारामती रे विमान दुर्घटना रे अजित पवार देहांत घटिछि। बारामती रे अवतरण बेले 2 खंड होई जळीगला विमान। दुर्घटना रे मोट 5 जनक देहांत होता बेले अजित पवार जड़े पीएसओ जड़े अटेंडेंट मृत एवं जड़े पायलट और जड़े विमान कर्मचारी मृत। महाराष्ट्र बड़ नेता शरद पवार पुत्रा अजित काका विरोधी विद्रोह करथिले। अजित एनसीपी को भांगी बीजेपी सहित मेंट करथिले। बीजेपी सहित मिसी सरकार गठन करथिले। परवर्ती खबर बोमा माड़ नुहे होता गैस विस्फोरण। सांबादिक सम्मेलन में एसडीपीओ सूचना। गंजाम जिला छत्रपुर थाना अंतर्गत चिकलखंडी गाँव में बोमा माड़ घटना रोचक मोड़। बोमा माड़ नुहे बरं गैस सिलिंडर फाटी होता विस्फोरण। सांबादिक सम्मेलन कर सूचना देले छत्रपुर एसडीपीओ। सोमवार विलंबित राति जी कामराजों घरे होता विस्फोरण। घर उपर को बोमा माड़ होता अभियोग करथिले जी कामराजू। घटना को गुरुत्व दे मामला रुजु कर आरंभ होता तदंत। गंजाम एसपी तत्वावधान में साइंटिफिक टीम फायर टीम राज्य बोमा निष्क्रियकारी टीम राज्य फोरेंसिक विज्ञान परीक्षागार टीम घटनास्थल में पहुंची विभिन्न नमूना संग्रह करने सहित जांच करथिले। एने एक सांबादिक सम्मेलन में छत्रपुर एसडीपीओ चंदन कुमार घड़ाई घटना संपर्क में सूचना देछंती। जी कामराजू रोषेई घरे एक छोटिया आबद्ध ठाकुर घरे अखंड दीप जलुला। तार धुआं एवं सेठारे थिबा गोटे खाली और गोटे फुल गैस टांकी रहिथिला। परवर्ती खबर भुवनेश्वर बोमा विस्फोरण घटनार तदंत करिबो एनआईए। राजधानी भुवनेश्वर बोमा विस्फोरण घटनार तदंत करिबो एनआईए। सुंदरपदा निकट न्यू आजाद नगर में पहुंची बोमा विस्फोरण घटनार तदंत करिबो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पारिपार्श्विक परिस्थिति जांच सह बोमा विस्फोरण कारण नहीं होई पारे जांच। पूर्व मंचेश्वर थाना केंद्रीय विद्यालय निकट बोमा माड़ घटनार मध्य तदंत करथिला एनआईए। गतकाली भुवनेश्वर एयरफील्ड थाना अंतर्गत सुंदरपदा आजाद नगर में बोमा विस्फोरण में 4 जन गुरुतर होते। 3 महिला कोठा उपरे बोमा भिड़ुवा बेले विस्फोरण होता। एथिरे पेशादार अपराधी शहनबाज मलिक समेत 4 जन गुरुतर होते। शहनबाज मलिक नारे विभिन्न थाना 7टी मामला रही। विस्फोरण में शहनबाज को माँ और जड़े बांधवी और सहयोगी गुरुतर होती। यह मामलें आज
ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିବେ ଦର୍ଶନ। ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ 36 ନିଯୋଗର ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ତାଳପଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକଭବନ ଯିବେ। ପରଦିନ ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ। ସକାଳ 7:40 ସମୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଓ 36 ନିଯୋଗ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ସାତପାହାଚ ନିକଟରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 3 ଫେବୃଆରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଭବନରେ ରହିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ଆମ ସରକାର ନୀତିଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆଜି ରାଉରକେଲାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ 35,880 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 23ଟି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 11,844ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁତ କିଛି ସମୀକରଣ 2026 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 2026 ମସିହାରେ ବହୁତ କିଛି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗେମ୍ ହେବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଏ କହିବ। ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। କେଉଁଠି କିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ନଜର ରଖିଛୁ, କେଉଁଠି କିଏ ଭୋଜି ଭାତ କରି ମେଳି କଲେ ତାହା ଉପରେ ବି ନଜର ରଖିଛୁ। ବହୁତ କିଛି ସମୀକରଣ 2026 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। କହି ରଖୁଛୁ କି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରେ ଖାଲି ହେଉଛି 10 ରାଜ୍ୟର 37 ଆସନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 7, ତାମିଲନାଡୁରୁ ଓ ବିହାରରେ 6, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 5ଟି ଆସନ ଖାଲି ହେବ, ଆସାମରେ 3, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ହରିୟାଣାରେ 2ଟି ଆସନ ଖାଲି ହେବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 1ଟିଏ ଆସନ ଖାଲି ହେବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ସରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର 4 ସାଂସଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦର ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲାରେ 23ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୋଟ 35,884 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 22,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବିମାନବନ୍ଦରକୁ କାଟେଗୋରୀ ସିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ 2026। ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଆଶାଠୁ ଅଧିକା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଶସ୍ତା ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ମହଙ୍ଗା। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ନିକଟ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ସମସ୍ତ ସେକ୍ଟର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ, ମିଡିଲ କ୍ଲାସ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। କରଦାତା ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସ ଛାଡ଼, ସହଜ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବିନା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଦାବି ହେଉଛି। ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ କମ୍ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆଶା ଏବଂ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ 2026 ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ କ'ଣ ଶସ୍ତା ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ମହଙ୍ଗା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୟାନ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ କମିଲା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। 1800 ସିଟ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ କମିଲା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କମିଲା ସିଟ୍। ଏଥର 1800 ସିଟ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ନିଆଯାଇଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମଞ୍ଚର ପରିସୀମା ଦେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଲାଇସେନ୍ସ। ଆହୁରି କମିପାରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଚେୟାରକୁ ଦୂରତା 3 ଫୁଟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଗତ 25ରେ ପୋଲିସ ଦେଇଥିଲେ 14 ସୂତ୍ରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। 27ରୁ 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁବ। 7ଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15ଟି ନାମକରା ଅପେରା ପାର୍ଟି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7ଟି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏ ବର୍ଷ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଆଇଗିଣିଆ ମଞ୍ଚରେ ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି ତାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଆମ କାହାଣୀ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ମିଲନ ସିହ୍ନା, ଅଭିନେତା ଅଙ୍କିତ, ଖଳନାୟକ ମନୋଜ, କମେଡିଆନ ଗଣେଶ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଓ ଖଳନାୟିକା ସରୋଜିନୀ ଭଳି କଳାକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କାୟାକଳ୍ପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 14ରୁ 40କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏନେଇ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପିଜି ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଠିକା ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ୱାର୍ଡକର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଧବାରଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ମେ 4ରୁ 9 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନ ଚାଲିବ। ମେ 4ରୁ 9 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସିବିଟି ମୋଡରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଅଜେଇର ଆପ୍ରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନ ଭିତରେ କମିବ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ। 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଲର୍ଟ। କମିବ ଶୀତ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବା ସହ କାକର ପଡ଼ିବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 32 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ରାତିରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ଆକଳନ କରିଛି। ବୁଧବାର ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କି 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁଆ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 12.1 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 12.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 12.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 12.9 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 31.7 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 31.1 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 31 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗର ନୂଆ ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରି ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧରେ ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ୟୁଜିସି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ରାୟବରେଲୀ, ବାରାଣସୀ, ମିରଟ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଓ ସୀତାପୁରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାୟବରେଲୀରେ ବିଜେପି କୃଷକ ନେତା ରମେଶ ବାହାଦୁର ସିଂ ଏବଂ ଗୋରକ୍ଷା ଦଳ ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପଠାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବରେଲିର ସିଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଳଙ୍କାର ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ନୂଆ ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଜି ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2025ରେ ଏକ ନୂଆ ରୁଲ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସେସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ 2025। ଏଥିରେ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବେ ଆଉ 2 ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି କମିଶନ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କନେଷ୍ଟବଳମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଜାଲିଆତି ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ରୁଲ୍ ଗଠନ ହେବାର ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ।
କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ୟୁଜିସିର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନୂଆ ନିୟମକୁ ଦେଶସାରା ସବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ ଚାଲିଛି। ତେବେ ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଆବେଦନ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ନିୟମ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିବା ସହିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ରହିଥିବା ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ୟୁଜିସି ଏହାର ନୂତନ ନିୟମ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସମାନତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିୟମାବଳୀ 2026କୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଓ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଓମୁକ୍ତ ହେବ ଭାରତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆତଙ୍କବାଦ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ନିଜ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ଦେଶ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଗଲା। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଏହା ଆମର ଅଂଶବିଶେଷ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ମିଶନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କାମ ଚାଲିଛି। ନକ୍ସଲ ବି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ କେବଳ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ। ବର୍ଷକରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦେଶରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ପୁରା ସମାପ୍ତ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଆଗରେ। ନିକଟରେ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଏନ୍ଡିଏରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ। ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ମୋ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସ୍ୱଦେଶକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଘ ମେଳା ଛାଡ଼ି କାଶୀ ଗଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ। ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ମାଘ ମେଳା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି କାଶୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ମେଳା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ କାଶୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଶିବିରକୁ ନ ଯାଇ 11 ଦିନ ଧରି ଶିବିର ବାହାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ମାଘ ମେଳା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଘ ମେଳା ଯିବା ପରେ ବି ସ୍ନାନ ନକରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମାଘ ମେଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ମାସ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପବାସ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ମାଘ ମାସ ମେଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବେ ବୋଲି ଗତକାଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା ସୁନା ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,65,170 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,51,400 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,65,170 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,51,400 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,65,170 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,51,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି। ଜିଏସ୍ଟିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଛି। ଜି ରାମଜି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକେ କାମ ପାଇବେ। ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ହୋଇଛି। 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗରିବରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରଦାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଲାଲ ହିଂସା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 3 ଦିନିଆ ଶୋକ ଘୋଷଣା। ଏକ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ପରଲୋକ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନିଆ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମହାୟୁତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦିବଂଗତ ଏନ୍ସିପି ନେତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तांको सरकारी बासभवन में गणमाध्यम को संबोधित कर कहते जे अजित पवार तांको दीर्घ दिन सार्वजनिक जीवन में महाराष्ट्र साधारण लोकों मध्य अपार विश्वास और स्नेह उपभोग करते। महाराष्ट्र विकास में तांकर गुरुत्वपूर्ण सहयोग रही। यह सहित फडणवीस अजित पवार को श्रद्धांजलि जणाइबा बुधवार को साधारण छुट्टी दिवस भाव घोषणा करथिले। परवर्ती खबर रनवे रे खसिला नासार गवेषणा विमान। अमेरिकार ह्यूस्टन और एलिंगटन विमानबंदर में नासार एक गवेषणा विमान लैंडिंग गियर बिना जरूरीकालीन लैंडिंग करथिला। अवतरण समय विमानटी रनवे पर खसी पड़ा। रनवे रे घर्षण जो विमान पछपार्श्व निआं लगी जाइतिला। तेबे यह घटना कहारी क्षति होई नहीं। सूचना अनुसार विमानटी यांत्रिक समस्यार सम्मुखीन होगा पर पायलट को जरूरीकालीन अवतरण करने पड़ा। भिडियो रे जना पड़ुछि जे विमान चक बाहरी नथिला। विमानटी सीधासलख रनवे बेली रे अवतरण करथिला। अवतरण करबा परे विमानटी बहुत दूर जाई घोषणी हो जावा परे शेष में अटकी जाइतिला। विमान बंदरे थिबा जरूरीकालीन दल तुरंत परिस्थिति को नियंत्रण करथिले और निया को आयत्त करथिले। परवर्ती खबर पाकिस्तानी सेना उपरे आक्रमण 12 मृत। पाकिस्तान बेलुचिस्तान प्रदेश रे पाकिस्तानी सेना उपरे आक्रमण। यह आक्रमण रे 12 जन सेना मृत्यु घटी। सूचना अनुसार पाकिस्तान बेलुचिस्तान प्रदेश रे बालुच लिबरेशन आर्मीर योद्धा माने आक्रमण करछंती। एही एनकाउंटर रे 12 जन पाकिस्तानी सैनिक मृत्युवरण करते बेले 6 जन सैनिक आहत होइछंती। बीएलएर जने मुखपात्र जियान बालुची कहछंती जे यार योद्धा माने पंचगढ़ जिल्ला रे घंटा घंटा धरि चलथिबा संघर्ष रे पाकिस्तानी सैनिक को करथिले। से कहते जे सराप अंचल में बहु संख्यार पाकिस्तानी सैनिक आगक बढ़ा चेष्टा करिपारु उभय मध्य संघर्ष होता। शनिवार दिन प्राय गोटे समय संघर्ष आरंभ होता और राति प्राय 8टा पर्यंत चली। से दाबी करछंती जे पाकिस्तानी सेना सशस्त्र बाहिनी सशस्त्र जान और अन्य परिवहन व्यवहार कर अंचल में प्रवेश करने को चेष्टा करथिले, किंतु गोष्ठीर अन्य एक यूनिट से प्रतिहत करथिला। से आहरी मध्य कहछंती जे एक सामरिक जान नष्ट हो जाइछि एवं कथित मृत्यु दल सदस्य माने आहत होइछंती। परवर्ती खबर अमेरिका को बड़ झटका। लॉन्च पैड हेबाको मना कले सऊदी अरब यूएई। ईरान और अमेरिका मध्य उत्तेजना शीर्ष में पहुंची। दुई देश युद्धर द्वार देश में पहुंचा कहुछि। उभय देश मध्य सामरिक राजनीतिक और रणनीतिक मुकाबला जारी रही। ईरान विरोध में परमाणु कार्यक्रम उल्लंघन, आंचलिक मिलिशिया को समर्थन तथा मानवाधिकार उल्लंघन करने भली अभियोग अमेरिका आनी। तेबे अमेरिका मध्यप्राच्य में हस्तक्षेप और कटकणा माध्यम ईरान अर्थनीति को क्षति पहुंचाउथिबा अभियोग कराଯାଉଛି। गत किछि मास मध्य अमेरिका उपसागरीय अंचल में विमान युद्ध जहाज और लढ़ुआ विमान मुतयन करिछि। जवाब रे ईरान चेतावनी देछि जे आमे जेकोसी आक्रमण को एक पूर्ण स्तर युद्ध भाव में ग्रहण करिबो। दुई देश मध्य बयानबाजी, सामरिक प्रस्तुति, कटकणा, साइबर और गुप्तचर कार्य प्रभृति स्थिति को अधिक जटिल करुछि। परवर्ती खबर अजित पवार को विमान दुर्घटना तदंत दाबी कले ममता। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री तथा एनसीपी मुख्य अजित पवार को बुधवार सकाळे मर्मन्तुद विमान दुर्घटना रे देहांत होइछि। पवार को समेत विमानर पायलट तथा सुरक्षाकर्मी सहित मोट 5 जनकर मृत्यु होइछि। पवार सकाळ 8टारे मुंबई बारामती जाउथिबा बेले अवतरण समय विमान दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। अजित पवार देहांत खबर आसिबा परे विभिन्न महलरू शोक वार्ता आसिबारे लागिछि। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे एक पोस्ट करी अजित पवार आकस्मिक वियोग में गभीर भाव में मर्माहत और स्तब्ध बोली प्रकाश करछंती। पवार परिवार प्रति ममता गभीर समवेदना जणाइबा सहित विमान दुर्घटना तदंत दाबी करछंती। दिल्ली रे एनसीपी प्रतिष्ठाता शरद पवार बासभवन में अनेक नेता पहुंची शोक व्यक्त करथिले। परवर्ती खबर शीर्षरू संन्यास। कहीं प्लेबैक सिंगिंग को बाय बाय कले अरिजित सिंह सिर्फ नाम ही काफी। वर्सेटाइल सिंगर नाम करा कंठशिल्पी निज नियारा कंठस्वर से करती मतवाला संगीतर सुमधुर स्वर से भरी पारती रंगीन रोमांस। दुखर स्वर विच्छेदर ज्वाला को बढ़ाई पारती आखिरे आणती लुहर श्रावण। जेनजी को फेवरेट सिंगर आउ सिनेमा रे गाइबेनी। ए बिग ब्रेकिंग एवं समस्त को करुछि छटपट कहीं कौन पाई एमिति कौन हैला अरिजित प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कहले। जीवन में एमिति की दुख आसिला जे प्रच्छदपट स्वर को भावपूर्ण बाय बाय कले। जीवन संगीतर एमिति की टर्निंग पॉइंट रो स्वर देबाकू ना कहले स्वर सम्राट। कोटी कोटी अरिजित फैंस को मन ए प्रश्न सोशल मीडिया रे एबे ट्रेंड करछि गोटे ना अरिजित सिंह। परवर्ती खबर पुणी मिसाइल परीक्षण कला उत्तर कोरिया बढ़िला दुई देशों चिंता।
पुणी चिंता बढ़ाला उत्तर कोरिया समुद्र में मिसाइल परीक्षण कर उत्तेजना को आहरी वृद्धि करिछि। गत मंगलवार दिन उत्तर कोरिया समुद्र आड़कू एक संदिग्ध बालिस्टिक मिसाइल निक्षेप करिछि, जाहाकू नै पड़ोसी देश जापान और दक्षिण कोरिया चिंता प्रकाश करछथि। जापान प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि जे उत्तर कोरिया को संभाव्य बालिस्टिक क्षेपणास्त्र निक्षेप कराଯାଇଛି। सेपटे दक्षिण कोरिया प्रतिरक्षा मंत्रालय भी समान कथा कहिछि। यह एपरि समय आसीछि जेतेबेले उत्तर और दक्षिण कोरिया मध्य संपर्क उत्तेजनापूर्ण रही। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को तांको अंचल भितर निरीक्षण ड्रोन उड़ाइबार अभियोग करिछि। उत्तर कोरिया अनुसार गोटे ड्रोन जनवरी और अन्यटी सेप्टेम्बर तांको अंचल में प्रवेश करथिला। यार जवाब रे उत्तर कोरिया कठोर कार्यानुष्ठान नेबाकू धमक दैथिला। अन्यपटे दक्षिण कोरिया सरकार एही अभियोग गुड़िक प्रत्याख्यान करिसेंति एवं कहिसेंति से तारिख रे कोनोसी सरकारी ड्रोन उड़ा जाय नथिला। यह मध्य तदंत करा जायछि जे एही ड्रोन कोनोसी साधारण नागरिक पठाइथिले कि नाही। परवर्ती खबर डाक्तरଙ୍କ सख्त चेतावनी भारी भयंकर निपा भाइरस। केरल और पश्चिमबंग में निपा भाइरस संक्रमण वृद्धि पाइथिबा नै स्वास्थ्य कर्तृपक्ष चेतावनी दैछन्ति। संक्रामक रोग विशेषज्ञ माने कहिसेंति जे आतंकित हेबा परिवर्ते शीघ्र चिन्हट, डाक्तरखाना प्रस्तुति और कठोर संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था प्रति ध्यान दिया उचित। निपा भाइरस विरल हेले भी अत्यंत मारात्मक। एथिरे मृत्युहार अन्य श्वासक्रिया जनित रोग ठारू बहुत अधिक। विशिष्ट संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्तर दीप नारायण मुखर्जी कहिसेंति जे निपा भूताणु हेउची एक आरएनए भूताणु जहाँ ज्वर, मुंडबिंधा, काश, गला जंत्रणा और मांसपेशी जंत्रणा भली लक्षण सहित थंडा ज्वर आरंभ होता है। यह साधारण सर्दी मानक लोक मैंने अवहेला करथांती। परवर्ती खबर गोरखनाथ मंदिर में गोमाता को खाइबाकू देले जोगी। गोरखनाथ मंदिर गस्त समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दैनंदिन कार्य पारंपरिक थिला। से शिवଙ୍କ अवतार गुरु गोरखनाथ को दर्शन करी पूजा करथिले एवं तांको गुरु स्वर्गत महंत अवेद्यनाथ को समाधि रे मध्य प्रणाम करथिले। जेतेबेले भी मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर रे थांती सेतेबेले गो सेवा तांको दैनंदिन कार्यर एक अविच्छेद्य अंश होई रहिथाय। बुधवार सकाळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर परिदर्शन करबा समय मंदिर गौशाला परिदर्शन करथिले एवं सेठारे किछि समय बिताइथिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेमानक मध्यरु प्रत्येकक कपाळ रे हाथ मारी आदर कले एवं निज हाथ रे गुड़ एवं रोटी खुआइले। बुधवार सकाळे गोरखनाथ मंदिर परिसर को गस्त समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेमानक परिवार सहित मंदिर को आसिथिबा पिलामानकु देखिले। से सेमानकु निज पाखकु डाकिले। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत भाव में एही समस्त पिलामानकु चॉकलेट बंटन करथिले। से दुई छोटा पिलांकु निज कोଳରେ धरि अन्नप्राशन मध्य करथिले। परवर्ती खबर हरियाणा रे उच्च जातिर हिंदू को संख्यालघु प्रमाणपत्र मिलिबा नुआ प्रकार दुर्नीति। सुप्रीम कोर्ट बुधवार हरियाणा रे उच्च जातिर हिंदू को संख्यालघु प्रमाणपत्र मिलवाकू नुआ प्रकार दुर्नीति बोली कही राज्य सरकार को एही मामला रे रिपोर्ट प्रदान करबाकू कहिसेंति। संख्यालघु को मिलुवा सुविधा सुजोग पाइबाकू जड़े उच्च जातिर व्यक्ति बौद्ध धर्म ग्रहण करबाकू सुप्रीम कोर्ट तीव्र समालोचना करथिले। सर्वोच्च न्यायालय एही मामलार शुणाणी बेले राज्यर मुख्य सचिव को राज्य में केउ आधार रे संख्यालघु प्रमाणपत्र प्रदान करा जाउछि से नै रिपोर्ट देबाकू कहिसेंति। सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची हरियाणा हिसार निखिल कुमार पुनिया नामक जड़े व्यक्ति द्वारा दायर होइतबा आवेदन शुणाणी करी यह कहिसेंति। पुनिया निजको जड़े संख्यालघु दर्शाई नाम लिखाइबाकू चाहुथिले। शुणाणी बेले प्रधान विचारपति सूर्यकांत पुनिया को सामाजिक पृष्ठभूमि संपर्क में प्रश्न करथिले। परवर्ती खबर यूक्रेन यात्रीवाही ट्रेन उपरे रूसियार आक्रमण 5 जनक मृत्यु। थमनी रूसिया और यूक्रेन मध्य चलता उत्तेजना। यह युद्ध में रूसिया सेना यूक्रेन निरंतर द्रुत आक्रमण करुछि। रूस सेना पुणी थे यूक्रेन उपर बड़ धरन ड्रोन और क्षेपणास्त्र आक्रमण करिछि। आक्रमण में अति कम 5 जनकर मृत्यु होइछि। आक्रमण समय रूस एक यात्रीवाही ट्रेन को टार्गेट करिछि। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेन्स्की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्रेन आक्रमण एक वीडियो शेयर करछन्ति। एही समय जेलेन्स्की कहछन्ति रूस खार्किव अंचल में एक आक्रमण ड्रोन साहाय्य एक यात्रीवाही ट्रेन उपर आक्रमण करथिला। जेकोसी देश में एक साधारण ट्रेन उपर ड्रोन आक्रमण को आतंकवाद बोली विवेचना करा। ट्रेन बगिरे साधारण नागरिकों को हत्या करिबार कौन सामरिक कारण हो पारे नहीं। ट्रेन में 200 अधिक लोक थिले एवं 18 जन रूस ड्रोन द्वारा आक्रमण होइतबा बगिरे थिले। परवर्ती खबर कानाडा रे गुलिकांड घटना। 2 भारतीय नागरिक गिरफ। दादाबटी आदाय सहित जड़ित गुलिकांड घटना कानाडा पुलिस 2 जन भारतीय नागरिक को गिरफ करिछि। सोमवार कानाडा पुलिस ब्रिटिश कोलंबियार सरेटाउन रे गुलिकांड रे व्यवहृत हेउतबा गाड़ी ठाब करथिला। पुलिस गाड़ीर ड्राइवर और यात्री को हेफाजत को नेबा सहित गुली भर्ती बंदूक जबत करिथिला। एही मामला रे कानाडा पुलिस हर्षदीप सिंह हंसप्रीत सिंह को गिरफ करिछि। सरेटाउन रे संगठित चांदा आदाय धमक और गुलिकांड परि
घटना वृद्धि पाउଥିବା बेले अपराधीଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରି ମେୟର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମସ୍କୋ ପୋଷ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦ। ଏଲନ୍ ମସ୍କୋ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ କୋଟିପତି ବିନୋଦ ଖସଲା ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଲନ୍ ମସ୍କୋ ଏଜେଣ୍ଡା କେବଳ ଶ୍ୱେତକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ମହାନ କରିବାର ମାନସିକତା ରହିଛି। ସେ ଜାତିଭେଦ ତଥା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବିଚାରଧାରା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲା, ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଓ ଏକ୍ସକୁ ଅଣ-ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜାତିଭେଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମସ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବାସୀ ନୀତି ଓ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ମସ୍କ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ୟୁ ଡିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର ବଜାରରେ ଧୂଆଁଧାର ଲାଭ। ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ୟୁରୋପୀୟ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେୟାନ୍ ଓ ଏଣ୍ଟୋନିଓ କାଷ୍ଟ ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ନାମ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଡିଲ୍ ଅନୁସାରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା 90% ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରିଫ ଫ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ନଚେତ୍ ଏହା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ହ୍ରାସ ହେବ। ଏହି ଡିଲ୍ର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରକେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଓ ନିଫ୍ଟି 650ଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଉତ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବରଫ ଝଡ଼, ଗଲାଣି 40ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ଆମେରିକାରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବରଫ ଝଡ଼ ଏବେ ଅଧିକ ଘାତକ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 42ଟି ଜୀବନ ନେଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ 40 ଟପିଲାଣି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ବରଫ ଝଡ଼ରେ 14ଟି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ -25 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି ଭାରତ। ବରଫ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଗୁରୁତର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଟେକ୍ସାସ, ଟେନିସି, ମିସିସିପି ଓ ଲୁଇସିଆନାରେ ସ୍ଥିତି ଅତି ସାଂଘାତିକ ରହିଛି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 23,000ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ମିନେସୋଟାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା -43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ 24ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ ପାରିତ ହେଲା 1050 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍। ବିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ ପାରିତ ହେଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍। 1050 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ବିଏମ୍ସି ନିଜ ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ, ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାର୍କିଂ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ୟୁଜର ଫି ସବୁଠୁ ଆଦାୟ ହେବ ଅର୍ଥ। ଏଣିକି ହୋଲ୍ଡିଂ ଫି ବିଏମ୍ସି ନିଜେ ନ କରି ଜଣେ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମେୟର। ଅନେକ ଲୋକ ହୋଲ୍ଡିଂ ଫି ଫାଙ୍କୁଥିବା ବେଳେ ବକେୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଘର କମର୍ସିଆଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଟିକସକୁ କମର୍ସିଆଲ ଭାବେ ନେବ ବିଏମ୍ସି। ତେବେ ଏଭଳି ମେୟର କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ 16ତମ ଏଫ୍ସି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ 6ଠ ରାଜ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଆୟକୁ ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।